ونسلم على حبيبه الكريم والصلاة والسلام على أنبياء سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. سبحان الله. خلق الإنسان علمه البيان. हर दिन नई नात और बयान सुनने के लिए हमारा चैनल अपना इजहरी नेटवर्क जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाला बटन भी दबाएं। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سبحان الله. والسماء رفعها ووضع الميزان. سبحان الله. ووضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله. خلق الإنسان كالفخار وخلق الجن من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن
يقتل في سبيل الله أموات. صدق الله مولانا العظيم. صلوات الله تعالى عليهم أجمعين. یا خدا آقا کے دیوانوں میں کر لے تو قبول، میرے مالک شاہ عبدالباصفا کے واسطے. سبحان اللہ. یا عبد یا حسین یا عبد یا حسین یا عبد یا حسین الکرم المدد یا سلطان العارفین المدد. تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ، تجلی آئی نئی صبح و شام یا خواجہ. ہمارے دین کے حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، عین الدین اجمی معین الدین جیلانی. بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ تو پشتی، باقی خواجہ عثمان ہاؤ، مدد کن یا معین الدین چشتی. کھول دو سینہ میرا فاتح مکہ کر، شاہ مردہ شیر ازدہ قوت پروردگار. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. نائب مصطفیٰ غریب نواز، دلبر مرتضیٰ غریب نواز. کوئی بدلائے کیا زمانے میں، ہے کوئی دوسرا غریب نواز. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میں سرکاروں کے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ آپ تمامی حضرات لائق مبارکباد ہیں، بالخصوص صدر جلسہ، سرپرست جلسہ، اراکین جلسہ، سامعین جلسہ. میں تمام ہی لوگوں کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. شان پنجتن کانفرنس میں آنے والے محبان اہل بیت، عاشق رسول، میں تمام ہی لوگوں کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. جن نوجوانوں نے، بالخصوص جناب شعیب احمد صاحب، محمد عامر صاحب اور بھی ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں، انجمن غلامان اہل بیت، میں ان تمام بچوں کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. نقیب اہل سنت بڑی شاندار جاندار نقابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں. ممبر رسول پہ آپ دیکھ رہے ہیں مقدس علماء کرام، شعراء اسلام، حجاج کرام، عاشقان رسول تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ ان علماء، ان خطبہ، ان قراء، ان حفاظ کی موجودگی میں ہمیں حق بولنے، پہلے مجھے بعد میں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. صاحب کشف ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں جو حسین کی محفل میں بولے گا وہ قبر میں بھی بولے گا. واہ واہ واہ. جو حسین کی محفل میں بولے گا وہ قبر میں بھی بولے گا، اور جو قبر میں بولے گا وہ حشر میں بھی بولے گا. سبحان اللہ. بہت بہت آپ حضرات مبارکباد کے لائق ہیں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کا فرمان ہے کہ جب تک میں نہیں چاہتا میرا کوئی نام نہیں لے سکتا. کیا کہنا ہے؟ غوث کے بغیر مرضی کوئی نام نہیں لے سکتا ہے، تو غوث اعظم تو امام حسین کی اولاد ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. حسین کی بغیر مرضی ان کی محفل میں کوئی آ کیسے سکتا ہے؟ یہ حسین کا کرم ہے تب آپ یہاں آئے. اور جانتے ہو دنیا کی محفلوں میں دنیا دار کی مرضی سے آدمی آتا ہے، مگر حسین کی محفل میں وہی آئے گا جس پہ حسین کا کرم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت
بڑی سعادت مندی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ بڑا خوبصورت موقع عطا کیا ہے کہ آج ہم اور آپ ایک جگہ جمع ہو کر اس کا اور اس کے محبوبین کا ذکر سن رہے ہیں۔ صاحب درود قلبی کہتے ہیں کہ نبی اور آل نبی کی محفل کہیں پر منعقد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ محفل کے ختم ہونے سے پہلے محفل کے لوگوں کو قبول کر لے۔ کیا بات ہے، بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، دولت دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرات، ابھی آپ دیکھ رہے تھے ہم سے بیشتر شاعر اہل سنت عالی جناب سلیم رضا صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی بہت شاندار جاندار نعت شریف کے گلدستے پیش کر رہے تھے۔ قدرت نے بہت اچھی آواز سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ غوث اعظم کے صدقے میں، امام علی مقام کے صدقے میں ان کی آواز میں اور کشش عطا فرمائے، آمین۔ مولا رہتی زندگی تک نظر بد سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ایک بات بتا دیں، اللہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ روزہ نہیں رکھتا ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں پوچھو آپ، اللہ حج نہیں کرتا ہے، یہ بندوں کے لیے حکم ہے، مگر نبی کی تعریف ایک ایسا کام ہے جسے اللہ بھی، کیا بات ہے، نبی کی تعریف ایک ایسا عمل ہے جسے خالق کائنات بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بتاؤ، جس کام کو اللہ کرتا ہو، کیا دنیا اور آخرت میں اس سے لاجواب عمل کوئی ہے؟ کیا کہنا ہے، آئیے محبت کے ساتھ جی لگا کر دھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا محمد سیدنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا سے آواز اور بڑھا دیجئے بھائی، مائک بہت اچھا بول رہا ہے، آپ کی سماعت بہت اچھی ہے، مائک بہت اچھا بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سماعت کو بھی سلامت رکھے، مائک کو بھی سلامت رکھے، مائک والے کو بھی سلامت رکھے۔ آمین۔ ہوتا یہ ہے کہ 100 میں 99% مائک بہت کم اچھا ملتا ہے، لیکن آج بہت اچھا مائک بول رہا ہے۔ درود شریف، جب کوئی خطیب یا کوئی شاعر آپ سے درود شریف کا مطالبہ کرے تو خوب بلند آواز سے پڑھا کیجئے۔ دیکھا جاتا ہے جب کوئی کہتا ہے تو آپ بڑی کنجوسی سے کام کرتے ہیں۔ اس کی دو وجہ ہے، یا تو درود آپ کو آتی نہیں ہے، اب آتی ہے تو آپ بلند آواز سے پڑھنا نہیں چاہتے۔ ابھی تھوڑی بولو گے آپ، ابھی 2019 کا الیکشن آنے دو، کیا بات، پھر تو جو کبھی نہیں بولا ہے وہ بھی بولو۔ اور درود کی شان بتا دوں، میرے آقا فرماتے ہیں، صاحب درود قلبی کہتے ہیں کہ میرے آقا جب معراج میں تشریف لے گئے تو عرش اعظم میں اللہ نے محبوب سے ایک بات کہی، وہ بات یہ ہے، کہا محبوب یہ زمین، یہ عرش، یہ فرش، یہ لوح، یہ قلم کس کے لیے؟ آقا فرماتے مولا تیرے لیے۔ اللہ نے کہا محبوب اب یہ بتاؤ تم کس کے لیے؟ آقا فرماتے مولا جب سب تیرے لیے تو میں بھی دے۔ کیا بات ہے، اللہ نے کہا محبوب اب یہ بتاؤ میں کس کے لیے؟ یہ زمین، یہ عرش، یہ فرش، یہ لوح، یہ قلم سب تیرے لیے، محبوب تم میرے لیے کیا بتا سکتے ہو کہ رب کس کے لیے؟ کیا بات، آقا فرماتے مولا یہ تو ہی بتا سکتا ہے کہ سب تیرے لیے، زمین، عرش، فرش، لوح، قلم، جنت، سب چیز سے تیرے لیے، مولا تو کس کے لیے یہ تو ہی بتا سکتا ہے۔ جملہ سنو، انشاءاللہ کسی خطیب کو کہنے کی ضرورت نہیں، نہ کسی شاعر کو، اگر آپ سچے عاشق رسول ہو تو آپ خود اس پر عمل کرو گے۔ اللہ کہتا محبوب جاننا چاہتے ہو، یہ زمین، یہ فرش، یہ عرش، یہ لوح، یہ قلم سب میرے لیے، محبوب تم بھی میرے لیے، میں اس کے لیے ہوں جو تم پر درود پڑھا۔ ہائے 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 ہائے، زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میں اس کے لیے ہوں جو تم پر درود پڑھا کرتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اب آپ چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہر وقت رہے تو درود شریف کی کثرت خوب کیا کرے۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں بابا سے بلند، صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اجازت دیں تو مشہور زمانہ کلام 2-3 شعر ہماری بھی عادت ہے ترنم میں پڑھنے کی۔ اب ظاہر سی بات ہے جہاں شدگی کا لڈو پیش کر دیا جائے ہے نا، تو وہاں ڈالڈا کا لڈو تھوڑی اچھا لگے گا۔ جہاں اتنے اچھے اچھے شعر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اگر ہم پڑھیں گے تو آپ کو یہی لگے گا
کہ نہیں اچھی آواز کے مالک تو کوئی اور ہے، لیکن عادت ہے. اور آج کل کوئی شاعر کوئی خطیب یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں نیا کلام نیا بیان کر رہا ہوں. اس لیے آج کل موبائل کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، کلام پہلے آتا ہے کلام والا بعد ہے نا. بہرحال ہماری بھی عادت ہے، اگر آپ برداشت کر لیں، زیادہ نہیں، 2-3 شعر دعاؤں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. پورا مجمع ایک مرتبہ جی لگا کر کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ شہر محمد جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محمد جہاں مصطفیٰ ہے، وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محمد. اگر آپ بھی مدینہ شریف کا مہمان بننا چاہتے ہو تو میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو اس شعر کا استقبال کرے مولا اس کو مرنے سے پہلے مدینہ شریف کا مہمان بنائے. بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. وہ شہر محمد جہاں مصطفیٰ ہے، وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محمد، وہ شہر محمد جہاں مصطفیٰ ہے، وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے میٹھے، وہ سونے کے کنکر، وہ چاندی سے میٹھے، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے کے کنکر، وہ چاندی سے میٹھے، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنے جہاد محبت، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنے کیا اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت، لبوں سے لگانے وہ جی چاہتا ہے، شاگر اگر دو. اللہ اکبر. اجازت اگر دو تو جام شہادت، لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت. ایک شعر منقبت کا یاد آ گیا ہے، اسے بھی بطور خاص ملاحظہ فرما لیں. وہ ننا سا صغر، وہ ایڑی اگر کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر، وہ ننا سا صغر، وہ ننا سا صغر، وہ ایڑی اگر کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر کیا اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو، میرا سر کٹانے
कुरान पाक कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत का प्यासा नहीं हो मेरा सर कटाने को जी चाहता है वो शहर मोहब्बत। पूरा मजमा जी लगाकर दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद। मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, क्या बात, ये बात उनकी है रब से भी टाली न जाएगी। वाह वाह, इश्क़े गमे हुसैन में आंसू बहा के देख इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। वाह वाह वाह, इश्क़े गमे हुसैन में आंसू बहा के देख इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। अजीज़ान गिरामी, मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की बड़ी मोतबा आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इन उलमा इन खुतबा इन नक़बा के सदक़े में मुझे हक बोलने पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान बोलता है, वादउला शरीफ का बेमिसाल लाजवाब कुरान ऐलान कर रहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़तल फी सबीलिल्लाहि वाह वाह, क्या जब रूह निकल जाएगी तब बोलोगे सुभान अल्लाह। वाह वाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। साहिब कश्फ एक बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं जिसे बगैर तलवार चलाए शहादत का दर्जा लेना हो वो सुभान अल्लाह खूब पढ़ा कर। सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह ये बहुत छोटा कलमा है मगर इसकी शान बहुत बड़ी है। क्या बात है, जोर से बोलो। मैं अपनी तकरीर में किसी को चुपचाप नहीं बैठने देता, इसलिए यहाँ नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलो। वाह, है ना, जो हुसैन की महफिल में बोलेगा वो कब्र में भी बोलेगा। बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। अल्लाह का पाकीज़ा कुरान कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तल फी सबीलिल्लाहि अमवात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलेक्टर बनना फर्ज नहीं है, SPDM बनना फर्ज नहीं है, कुरान सीखना सिखाना। वाह, हमारा मिजाज ये है कि एक बच्चे को अंग्रेजी ट्यूशन पढ़ाना है तो आज 500 रुपया आप देते हो, वाह, और एक बच्चे को अगर कुरान पढ़ाने के लिए मौलाना घर में आए तो बड़ी मुश्किल में बड़ी जद्दोजहद में 100 का नोट, और वो भी इतनी घटिया नोट जो कहीं ना चले उसे मौलवी को चला। वाह वाह, क्या बात, ऐसे नहीं देंगे 100 का नोट, कम से कम 100 मरतबा दुआ करवाएंगे, 100 मरतबा तावीज लेंगे, 100 मरतबा फातिहा करवाएंगे तब देंगे। तुमने कुरान को क्या समझा है? कानून की किताब बदलते रहेंगे लोग, क्या कहना है, वाह वाह वाह, फरमाने मुस्तफा कभी बदला न जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। और जब तक रहेगा एक मुसलमान हिंद में कुरान को भारत से निकाला न जाए। तुम कुरान को क्या समझते हो? फारूक आजम ने जब नबी से कुरान पढ़ा था ना तो 300 ऊँट ज़िबा किए। अल्लाह, मौला अली के बारे में किसी ने पूछा, मौला अली आप फजर से ईशा तक में कितने कुरान पढ़ते हैं? फजर से इशा तक में। अली कहते हैं जानना चाहते हो मेरे पढ़ने को? लोगों ने कहा हाँ, कहा मैं फजर से इशा तक में 60 कुरान पढ़ता हूँ। क्या कहना, जोर से जोर से जोर से। सुभान अल्लाह। कल भी इसके कानून पे हमला हो रहा था, आज भी हो रहा, मगर एक बात याद रखना, जब जब भी लोगों ने कुरान के कानून को बदलना चाहा, क्या बात, अल्लाह ने बदलने वाले को ही बदला। हक है, वाह 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 वाह, अल्लाह जिंदाबाद, है ना, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई ले, जिंदाबाद। ये घटाए उसे मंसूर बढ़ाना तेरा, तू घटाए से किसी के न घटाए न घटे, जो पढ़ाए तुझे
जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम बदलोगे कुरान के कानून को? बात हो, अल्लाह ताला बदलने वाले को ही बदलेगा। वाह, और बदला है। हक है। मौला अली से किसी ने पूछा है, अली आप 60 कुरान कैसे पढ़ते हो एक दिन में? या एक नहीं पढ़ सकते हम, अगर रमजान का महीना ना आए तो शायद है कि किसी आदमी का जल्दी कुरान ही खत्म ना हो। रमजान में तो वो भी टोपी लगाता है जो सारा पूरा साल नहीं लगाता। रमजान में तो वो भी टोपी लगाते हैं जो कभी नहीं लगाते। और ईदगाह में सबसे पहली सब में कौन जाता है जानते हो? जो एक का रोजा नहीं है। क्या कहना है? और इतना सफेद कुर्ता पैजामा पहन के पहली सब में बैठेगा, ऐसा लगेगा सीधा उसी आसन से। अल्लाह अकबर। अगर इमाम साहब थोड़ा देर कर दिए तो बेचारे अगली सब में जल्दी, इमाम साहब जल्दी करो, इमाम साहब जल्दी करो, इमाम साहब जल्दी करो। यानी ऐसा मालूम होता अब इससे बड़ा रोजदार कोई नहीं। अगर पूछा जाए, इमाम साहब पूछ ले भाई रोजा रखे हो? अरे कहा हजरत क्या बताएं, बीमार रहते थे, दुआ कीजिए अगले साल हम रखेंगे। हम तो ऐसे आदमी को दुआ करते हैं अल्लाह अगले साल से पहले उठा ले इसको। अल्लाह अकबर। 11 महीना नहीं बीमार होता। क्या कहना है? रमजान का महीना आया तो बीमार। ये आजमाइश का महीना है। बहुत एक बुजुर्ग है, वो कहते हैं जिसको ईमान मजबूत करना हो वो रोजा खूब रखा था। क्या कहना है? वाह वाह वाह, हक है। जिसको ईमान मजबूत करना हो रोजे की कसरत किया करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक बोलने की, पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा मत कहना। ये कुरान का ऐलान है, ये किसी के बाप का नहीं है। ये उस खालिक के कायनात का ऐलान है जो कल भी था, आज भी है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। बेशक। और इस किताब का भी कोई जवाब नहीं। मौला अली कहते हैं जानना चाहते हो मैं कुरान कैसे पढ़ता हूँ एक दिन में 60? कहा आपने फरमाया देखो जब आप घोड़े पे चढ़ने लगे दाहिना पैर रखा तो कुरान शुरू किया। क्या कहना है? और जब मुकम्मल बैठ गए तो कुरान खत्म। अल्लाह अकबर। जब मुकम्मल बैठ गए तो कुरान खत्म। इसी कुरान के ताल्लुक से शायर कहता है काल मोहम्मद काल खुदा फरमान न बदला जाएगा। अब बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। ना तो कोई कुरान के कानून को बदल सकता है, ना ही निज़ाम मुस्तफा को कोई जो जिसने भी बदलना चाहा अल्लाह बदलने वाले को ही बदल। कुरान और अहले बैत इन दोनों का जवाब हो। जिंदाबाद। अहले बैत की पहली कड़ी है मौला अली, सुभान अल्लाह। और दूसरी जात का नाम है सैयदा तैयबा है आबदा है आलिमा फाज़िला पैकल हया जन्नती औरतों की सरदार। अहले बैत की तारीफ जो मेरे इमाम अहले सुन्नत ने किया है जवाब में। क्या कहना है? वो बहुत में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का सदकलीनी नूर का आया है तारा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। और तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। वाह वाह वाह। ना तो मौला अली का कोई जवाब है, ना ही सैयदा फातिमा का कोई जवाब। वाह। अली कौन है? नबी फरमाते हैं अली तुम्हारा घर मेरा घर। जोर से सुभान अल्लाह। तुम्हारा दर मेरा दर। और बेदम वारसी तो कहते हैं बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात। अरे जोर से बोलो जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो सुभान अल्लाह बोले वो कभी कैंसर का मौज ना हो। आमीन आमीन आमीन। नहीं बोलोगे तो उसका उल्टा करना जानता। हाँ हाँ, फैसला आपको करना है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात। निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला कायनात के बारे में मेरे आका ने फरमाया अली तुम्हारा घर मेरा घर, तुम्हारा दर मेरा दर, तुम्हारी शान मेरा शान। अली जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो
سبحان اللہ سبحان نبی فرماتے ہیں علی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھنا ہے عبادت. نبی فرماتے ہیں علی وہ ہے جس کی پیشانی کو دیکھنا ہے عبادت. نبی فرماتے ہیں علی وہ ہے جس کے تلوے کا دیکھنا ہے عبادت. نبی فرماتے ہیں علی وہ ہے جس کے پشت کو دیکھنا ہے عبادت, جس کی نظر کو دیکھنا ہے عبادت, جس کے تقوی کو دیکھنا ہے عبادت, جس کے قلم کو دیکھنا ہے عبادت, جس کے فتوے کو دیکھنا ہے عبادت, جس کے چلنے کو دیکھنا ہے عبادت, جس کے بولنے کو دیکھنا ہے عبادت, جس کے قیام کو دیکھنا ہے عبادت, جس کے قول کو سننا ہے عبادت, جس کے چلنے کو دیکھنا ہے عبادت, جس کے سونے کو دیکھنا ہے عبادت, جس کے تحریر کو دیکھنا ہے عبادت, جس کی ذات دیکھنا ہے عبادت, جس کی شان دیکھنا ہے عبادت, جس کا عمل دیکھنا ہے عبادت, جس کا کردار دیکھنا ہے عبادت, جس کی شریعت دیکھنا ہے عبادت, جس کے طریقت دیکھنا ہے عبادت, جس کی معرفت دیکھنا ہے عبادت, جس کی حقیقت سمجھنا ہے عبادت. ایک آدمی کھڑا ہوا آقا جو علی کا تلوہ نہ دیکھ سکے, جو علی کا جلوہ نہ دیکھ سکے, اس کے لیے کیا انعام ہے؟ نبی فرماتے ہیں علی کا تلوہ دیکھنا ہے عبادت, علی کا جلوہ دیکھنا ہے عبادت, اور جو ان دونوں کو نہ دیکھ سکے اس کے لیے انعام یہ ہے علی کے نام کا نعرہ لگانا عبادت ہے, علی کے نام کی محفل سجانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی زور سے یا علی یا علی یا علی زندہ باد. اللہ کہیں دیوار ہلتی ہے, کہیں در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سنتے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. کیا بات, واہ. آپ کیسے ہو کہ علی کے نام پر تو پتھر بھی بولتے ہیں, جن کو نہیں بولنا چاہیے وہ بھی بولتے ہیں, آپ کو تو بولنا چاہیے. مولا کائنات فاتح کا داماد پیغمبر کا کوئی جواب, میرے آقا نے ایک موقع پہ فرمایا علی ادھر کا کیا بات ہے, کہ قیامت میں جب سب کا حساب و کتاب ہو جائے گا تم کو جنت کے دروازے پہ کھڑا کیا جائے گا. اچھا علی کی ذات سنو, بہت پیاری بات بتا رہا ہوں, ایمان تازہ ہو رہا ہے. مولا کائنات داماد پیغمبر فاتح خیبر میرے آقا فرماتے ہیں جب میں شب معراج پہنچا عرش اعظم میں لوگوں نے مجھے مبارکباد پیش. واہ واہ. انبیاء کی جماعت بولی آقا مرحبا, دیدار الہی مبارک ہو. فرشتوں نے کہا آقا دیدار الہی مبارک ہو, مگر ایک بات بتائیے. آقا فرماتے ہیں کیا؟ فرشتوں نے کہا آقا آپ اکیلے آئے ہو, آپ اکیلے آئے ہو. آقا فرماتے ہیں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا آقا علی کیوں نہیں آئے؟ ہائے ہائے ہائے, زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر. علی کیوں نہیں آئے؟ میرے آقا نے فرمایا میں جواب دیتے تھک گیا, جنت میں چلا گیا. جنت دے پہنچا, جنت کی حوروں نے کہا آقا دیدار الہی مبارک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ. زندہ باد زندہ باد. آقا نے فرمایا میں نے حوروں کو اس کو مبارکباد پیش کی ہے. ساری حوروں نے کہا آقا آپ اکیلے آئے. ہائے 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 ہائے. انہوں نے کہا آقا آپ اکیلے آئے ہو. آقا فرماتے ہیں آقا علی کیوں نہیں آئے. زندہ باد زندہ باد. آقا فرماتے ہیں میں عرش اعظم میں پھر چلا گیا. اللہ. عرش اعظم کے جتنے فرشتے تھے, جتنے انبیاء کی جماعت تھی, سب نے یہی پوچھا آقا اکیلے آئے ہو, علی کیوں نہیں آئے؟ آقا فرماتے ہیں میں نے ایک جگہ ایسی دیکھی عرش اعظم میں علی کا چہرہ نظر آیا. سبحان اللہ سبحان. میں نے جبریل سے کہا ہے جبریل میرے آنے کے پہلے علی یہاں کیسے؟ اللہ اکبر. میرے آنے کے پہلے علی کیسے؟ جبریل کہتے ہیں آقا یہ علی نہیں, ہم شکل علی. کہا کیا مطلب؟ کہا یہ ایک فرشتہ ہے, اللہ نے علی کے چہرے پر مشتمل کر دیا ہے. کہا اس کا کام کیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں آقا اس فرشتے کی زیارت کے لیے روزانہ رب کی بارگاہ سے 70,000 فرشتوں کی آمد ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ فرشتہ ہے جس کا چہرہ صرف علی کی طرح ہے, اس کی زیارت کے لیے 70,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں. آقا نے فرمایا جبریل ایک بات اور بتاؤ,
وہ فرشتے جو عرش اعظم سے آتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے کن کو جس کا چہرہ علی کی طرح ہے. اے جبریل ایک بات بتاؤ کیا وہ فرشتے ایسے ہی آتے ہیں کہ کچھ پڑھتے ہوئے؟ کیا بات, واہ واہ واہ, زور سے بولو. علی کے نام پر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کے نام پر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جبریل امی کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام وہ 70,000 فرشتے جب ان کو دیکھنے آتے ہیں تو ایسے نہیں آتے بلکہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے آتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان پنجتن با کانفرنس, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت. اب ایک اور بات سنو سنیو, ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے آقا نے علی سے, میرے آقا نے جبریل سے کہا اے جبریل ایک بات بتاؤ وہ 70,000 فرشتے جو سبحان اللہ کہتے ہوئے آتے ہیں علی کے چہرے پر جو فرشتہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے, تو ایک بات بتاؤ, ایک بات سبحان اللہ کہنے سے تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اب بتاؤ وہ جو فرشتے 70,000 سبحان اللہ پڑھتے ہوئے آتے ہیں, آخر اس سبحان اللہ کا ثواب اللہ کسے دیتا ہے؟ ان فرشتوں کو دیتا ہے یا کسی دوسرے کو دیتا ہے؟ جبریل کہتے ہیں آقا یا رسول اللہ علیہ السلام ہاں وہ جو 70,000 فرشتے سبحان اللہ پڑھتے ہوئے علی کے چہرے کو دیکھنے آتے ہیں ان سبحان اللہ کا ثواب اللہ کسی دوسرے کو نہیں بلکہ اللہ علی کے چاہنے والوں میں تشریف کر دیتا ہے, علی کی محبت کرنے والوں میں بات. سبحان اللہ, سبحان اللہ, وہ علی ہے. واہ واہ. آقا نے فرمایا علی لوا سوئے کی جگ رہے ہو, جگ رہے ہو نا, ہاتھ اٹھاؤ کون کون سو رہا ہے؟ سوئیے گا نہیں, سونا تو ساری زندگی ہے. آج اللہ تعالیٰ نے اچھا سبحان سبحان واہ واہ, بہت اچھی بات ہے. سبحان اللہ, محبت سے کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. میرے آقا نے فرمایا علی تم کو جنت کے مین دروازے پہ کھڑا کیا جائے گا. کیا بات. علی کہتے ہیں آقا مجھے کیوں کھڑا کیا جائے گا؟ بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے محدث, بڑے بڑے عابد, بڑے بڑے زاہد, بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے فاضل, بڑے بڑے حاجی, مجھ کو جنت کے دروازے پہ کیوں کھڑا کیا جائے گا؟ آقا فرماتے ہیں علی یا تو میں جانتا ہوں یا تم جانتا, اس کی حکمت زندہ باد سے جانتا ہوں یا تو. سنو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے آقا نے فرمایا علی جاننا چاہتے ہو تم کو جنت کے دروازے پہ کس لیے کھڑا کیا جائے گا؟ آقا میں آپ کے زبان سے سننا چاہتا ہوں, واہ. مجھے کس لیے کھڑا کیا جائے گا؟ آقا فرماتے ہیں اے علی سنو, جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے مگر جب جنتیوں کا نمبر آئے گا جنتیوں کی قطار لگ جائے گی, تمہیں جنت کے مین دروازے پہ اس لیے کھڑا کیا جائے گا جب تک کسی جنتی کے اعمال نامے پر تمہاری دستخط نہیں ہوگی کوئی اندر نہیں جائے گا. واہ 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 واہ. کوئی اندر نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شان مولا علی. مگر ایک بات سن لو, اگر میرے آقا صرف اتنا کہہ کے بند کر دیتے تو آج دنیا میں کتنے لوگ ایسے تھے جو یہ کہہ دیتے علی سے محبت کرو چاہے کسی سے محبت کرو چاہے نہ کرو, علی سے محبت کرو چاہے کسی سے. سنو میرے آقا نے ایک جملہ اور کہا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں اے علی یہ بات حقیقت ہے جب تک جنتیوں کے اعمال نامے پر تمہاری دستخط نہیں ہوگی کوئی اندر نہیں جائے گا. مگر اے علی خبردار خبردار اس کے اعمال نامے پر ہرگز دستخط نہ کرنا جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہ ہو, جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت نہ ہو, جس کے دل میں فاروق اعظم کی محبت نہ ہو, جس کے دل میں عثمان غنی کی محبت نہ ہو. اے علی صحابہ سے پیار کرنے والا بھی جنتی, علی تم سے محبت کرنے والا بھی. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, غلامان مصطفیٰ, شان پنجتن پاک کانفرنس, مسلک اعلی حضرت. واہ واہ. یہ ہے مولا علی. سبحان اللہ, سبحان. اب آگے بڑھ جائیے,
अहले बैत की दूसरी कड़ी का नाम है सैयदा फातिमा। जोर से जोर। सैयदा फातिमा, क्या कहना है फिर? अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? सुभान अल्लाह। नूर सैयदा फातिमा, नक्श शमसो दोहा सैयदा फातिमा, नहीं मौलाए कायनात का कोई जवाब, हमारी सैयदा तैयबा तहरा आबिदा साहिबा आलिमा फाजिला शर्मा हया जन्नती औरतों की सरदार का कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह सुभान। एक दिन अली अचानक आए नबी की बारगाह में। आका एक बात जानना चाहता हूं, तवज्जो के साथ सुनिए। शान पंजतन कॉन्फ्रेंस में आने वालों अपने मुकद्दर पे नाज करो। आका फरमाते दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा कल उसका हश्र उसी के साथ। बेशक। मैं नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ शान पंजतन यानी पंजतन पाक के नाम की महफिल सजा। मेरा दावा है, मेरा ईमान है, जन्नती हो। हक है। जोर से बोलो। नबी फरमाते जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो भी जन्नती, जो अली से मोहब्बत करेगा वो भी जन्नती, जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करेगा वो भी जन्नती, जो फातिमा की औलाद से मोहब्बत करेगा वो भी जन्नती। जोर से बोलो। सुभान अल्लाह सुभान। मौला कायनात आका की बारगाह में अचानक आका एक बात जानना चाहता है, तवज्जो के साथ सुनिए। मेरे आका ने फरमाया है अली क्या जानना चाहता? आका तुम्हारी हकीकत जानना चाहता। आपकी हकीकत? मेरे आका मुस्कुराने लगे। आए अली तुम मेरी हकीकत को क्या जानते? मेरी हकीकत को तो जिब्रील नहीं जानते, सिद्दीकी अकबर नहीं जानते, तुम मेरी हकीकत को कैसे जानोगे? अली कहते हैं, अली का तेवर बदल गया। आका जब तक आपकी हकीकत अली देखेंगे नहीं यहां से हिलेंगे। मेरे आका ने फरमाया है अली तुम मेरी हकीकत को जानना चाहते हो? आका जानना भी चाहता हूं, देखना भी चाहता हूं। अल्लाह। आका मुस्कुरा के कहते हैं अच्छा एक काम करो, अपने घर चले जाओ। कहा आका मैं आपकी हकीकत के बारे में समझना चाहता हूं, देखा आप मुझे घर क्यों भेज रहे हैं? कहा अपने घर चले जाओ, मेरी हकीकत को बाद में देखना, पहले शहजादी रसूल जन्नती औरतों की सरदार हसनैन करीमैन शहीदैन तैयबैन ताहिरैन मुनीरैन की माँ फातिमा की हकीकत को तुम नहीं जानते। वाह वाह। तुम फातिमा की हकीकत को नहीं जानते। अली का तेवर बदल गया। आपा मैं हकीकत नहीं जानता फातिमा की, वो तो मेरी शरीक की हयात है। जिंदाबाद। आका ने फरमाया शरीक की हयात है लेकिन तुम हकीकत नहीं है। अली का तेवर बदल गए। आका अब तो मैं हर काम बाद में करूंगा, पहले फातिमा की हकीकत देखूं। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिरा। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, बहुत तवज्जो के साथ सुने। ये सुधर जाए तो कायनात सुधर जाए। हाँ फंसे नौजवान बहुत खुश हो रहा। अच्छा घबराओ नहीं, तुम्हारा भी नंबर आने वाला। तुम क्या समझते हो ये ना होती तो गौसे आजम ना पैदा होता। ये वही है जिन्होंने गरीब नवाज को जन्म दिया, ये वही है जिसने आला हज़रत को। सुभान अल्लाह सुभान। हाय हाय। सैयदा तैयबा ताहिरा के मकान में अली पहुंचे। दरवाजे में दस्तक दिया, अली को देखा, मुस्कुराने लगे। वाह। शौहर को देखकर मुस्कुरा देना ये फातिमा की अदा। सुभान अल्लाह सुभान। वाह वाह। शौहर को देखकर मुस्कुराना। हाय हाय। यहाँ हमारी माँ बहनों का क्या हाल है? अगर नौजवान शौहर बाजार चला गया 10 मिनट अगर लेट हो मालूम होता है सीधे कयामत आ गई है। 10 मिनट लेट हो गया, कहाँ गए थे? आया ये हाल है। शौहर की शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहिए। क्या बात। सैयदा फरमा, अब देखो सैयदा ने अली को देखा, मुस्कुराने लगी।
सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा ने फरमाया, मेरे सरताज अंदर आइए, पानी पेश किया। यहाँ हमारी माँ बहनों का क्या, जैसे ही शौहर में घर में दाखिल हुआ, अजी सुनते हो वो गुड्डू के भाई ना, तुम्हारी जो बहन है हमको ऐसा बोल रही थी, वो तुम्हारी चच्ची है ना हमको, अब वो पता नहीं शौहर की मिजाज से आया कैसे आया, बस माचिस आग लगा के। मेरी माँ बहनों तवज्जो के साथ सुनो, आज हमारा माशरा ये जो बेकार हो रहा है ना, इसमें तुम्हारी भी शिरकत है। हाय हाय क्या बात है, सैयदा तैयबा ताहिरा वो है। अब तो हिस्का में काम होता है, ईद में अगर कोई सामने वाली पड़ोसन 5000 का सूट मंगा लिया तो गुड्डू की अम्मा कहती है, जी सुनते हो वो पड़ोसन 5000 का, तुम 10,000 का नहीं लाए तो मैं मैके चली। बोलो, और कहेंगी जब बात आएगी तो इतनी गाढ़ी उर्दू बोले, हम तो सच कहता हूँ फातिमा की खिदमत गुजार। अच्छा, एक मर्द एक जोड़े कपड़े में 10 शादियों में शिरकत कर सकता है। एक मर्द एक जोड़े कपड़े में 10 शादियों में शिरकत कर सकता है, लेकिन एक औरत 10 जोड़े कपड़े में एक शादी नहीं कर सकती। निकाह का अलग कपड़ा, विदाई का अलग कपड़ा, मायके का अलग कपड़ा, ससुराल का अलग कपड़ा, सहेलियों के यहाँ जाने का अलग कपड़ा है, मार्केट जाने का अलग कपड़ा, शॉपिंग जाने का अलग कपड़ा, बच्चों के खिलाने का अलग कपड़ा, जी बाल कब्रिस्तान जाने का। जिस मार्केट में 10,000 का सूट ले रही हो ना, उसी मार्केट में कफन भी बिकता है। क्या कहें, अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह। जिस मार्केट से 10,000 का सूट ले रही हो ना, उसी मार्केट में तुम्हारा कफन भी बिकता है। अल्लाह, सैयदा की खिदमत गुजार बनती हो, सैयदा ने 72 पेवन वाला कपड़ा इस्तेमाल किया है। आप एक पेवन वाला कपड़ा कोई आया, अरे फातिमा की सुन्नत ही समझ के इस्तेमाल कर ले। बेशक 72 पेवन वाला इस्तेमाल किया, चलो हम उनकी याद करके कि नहीं, जो आज पहना वो कल नहीं पहना, जो कल पहना वो परसों, अगर मियाँ नहीं लाए तो मियाँ, बस 3 लफ्ज याद है, तो लाम अलिफ ता। आजकल ये लफ्ज जो है आम हो गया है। नाश्ता नहीं मिला टाइम से तो तलाक, खाना नहीं मिला टाइम से तो तलाक। कोई शौहर कभी अपनी बीवी से ये नहीं कहा नमाज पढ़ो वरना मैं तलाक दे दूंगा, रोजा रखो वरना मैं तलाक दे दूंगा। हमारी माँ बहनों की भी कमी है, कोई औरत ये नहीं कहती मियाँ नमाज पढ़ो नहीं मैं चली जाऊंगी, रोजा रखो नहीं मैं तुम्हें छोड़कर चले जाऊंगी। दोनों की कमी है। शरीयत का कानून है कि बीवी शौहर को नमाज के लिए दावत और शौहर बीवी के लिए नमाज के लिए कहे। फतावा आलमगीरी में तो ये है कि जिसका शौहर बेनमाजी हो औरत को चाहिए कि छोड़ दे, जिसकी बीवी बेनमाजी हो शौहर को चाहिए बीवी छोड़ दे। मगर है कोई जो नमाज रोजा की बुनियाद पर तलाक दे। अब तो जहेज के नाम पर तलाक दिया जाए। पूछा जाए तुम्हारे बाप दादा ने कभी बैलगाड़ी खरीदा है? रिश्ता होता है तो कहते हैं पापा पहले देख लेना 1.5 लाख वाली R15 है कि नहीं। तुम मोहताज हो गए हो, अरे मांगना है तो उससे मांगो। हाँ वही ताजदार होता है जिसको आका से प्यार होता है, जिसका दुनिया में कुछ नहीं उसका परवरदिगार होता है। वाह वाह वाह। मांगना है तो उससे मांगो, जो एक बार दे दे फिर कभी मांगने की जरूरत ना पड़ेगी। सैयदा तैयबा ताहिरा की बारगाह में अली गए, दरवाजा खोला, पानी पेश किया। मैं सरताज क्या बात है? अली का तेवर बदला हुआ। फातिमा एक बात बता, क्या बात है? कहा मैं हसन और हुसैन का बाप नहीं हूँ। सैयदा फरमाती किसने कहा? कहा मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ। कहा किसने कहा? कहा जब मैं हसन और हुसैन का बाप हूँ तुम्हारा शौहर हूँ तो फातिमा एक बात बता। आका ने कहा है कि मैं तुम्हारी हकीकत को नहीं जानता। सैयदा कहती है हाँ मेरे सरताज ये बात हकीकत है, तुम मेरे शौहर नामदार हो ये भी सही है, तुम्हारी पैदाइश का भी कोई जवाब नहीं ये भी सही है, तुम्हारी शहादत का भी कोई जवाब।
میرے ساتھ یہ سب صحیح، حسن و حسین کے بابو یہ بھی صحیح، لیکن جہاں تک حقیقت کا معاملہ ہے، ہاں تم فاطمہ کی حقیقت کو نہیں جانتے. علی کا تیور بدل گیا. میں نہیں جانتا تمہاری حقیقت کہا. علی کہتے ہیں فاطمہ جب تک آج علی تمہاری حقیقت کو دیکھ نہیں لیں گے علی یہاں سے ہلیں گے. اللہ اکبر اللہ. سیدہ کہتی ہیں آپ میری حقیقت کو جاننا چاہو گے؟ کہا. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ فرماتی ہے ہاں میرے ساتھ آپ میری حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاں ہاں دیکھنا چاہتا ہوں. کہا توجہ کے ساتھ دیکھو. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ اٹھتی ہے، علی دیکھ رہے ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ وضو کے لیے لوٹا تلاشتی ہے، علی دیکھ رہے ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ مکمل وضو بناتی ہے، علی دیکھ رہے ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ مکمل وضو بنانے کے بعد مصلی بچھاتی ہے، علی دیکھ رہے ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ پیکر شعلہ حیا سنتی عورتوں کی سیدات نماز کی ابتدا کرتی ہے، علی دیکھ رہے ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ نیت باندھتی ہے، علی دیکھ رہے ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ رکوع کرتی ہے، علی دیکھ رہے ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ جیسے ہی سجدے میں جاتی ہے اب علی کی نظر میں نہ فاطمہ دکھائی دے رہی ہے نہ مصلی دکھائی دے رہا ہے، آسمان سے لے کر زمین تک نیل ہی دکھائی دے رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان بجدن باغ کانفرنس، خاندان مصطفیٰ، شہزادی مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. اللہ. بیچارے ایک عاشق رسول نے نعرہ لگایا تو جواب ایسے قبرستان کے مردے بول. ارے مردہ بھی تم سے کبھی کسی مردے کو بولتے ہوئے سنا؟ ایک مردہ اپنی ایک قبر میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہا تھا. ایک آدمی کا روزہ کہا کتنا بدتمیز ہے، قبر کے پاس سگریٹ پیا. ابھی کہا میری قبر چاہے اندر پیو چاہے باہر. اللہ. کبھی کسی مردے کو بولتے ہوئے سنا؟ کوئی مردہ جا کے پان کی گمتی میں کرے ایک بھی اپنا وہ کوئی گمتی چھوڑی عاشق کبھی بولتا ہے چپ نہیں رہتا ہے، جو نہیں بولتا اس کو بلوا دیتا ہے. تو تم کیسے نہیں بولی؟ سبحان اللہ. باطل کی جب جب بدلے ہیں تیور آیا ہے تب تاب سب کی زبان پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ. صدیق فاروق عثمان حیدر نہیں بولو گے؟ خالد طارق شبیر شبیر صدیق فاروق عثمان حیدر خالد طارق شبیر شبیر حضرت بلال سلمان ابو ذر صدیق فاروق عثمان حیدر. نعرہ یہی تھا سب کے لبوں پر، نعرہ تکبیر اللہ گونجا یہ نعرہ دست جبل میں، زور سے بولو. گونجا یہ نعرہ قصر و محل، گونجا یہ نعرہ میدان حمل میں، گونجا یہ نعرہ ساری فضا میں. باطل کے جب جب بدلے ہیں تیور نعرہ ہے تب تاب سب کی زبان ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ. زندہ باد. سیدہ طیبہ اللہ. زور سے واہ واہ. کیا کہنا دیا؟
تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ واہ 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 یا علی یا علی یا علی یا علی یا سبحان اللہ. اہل بیت کی پہلی کڑی مولا علی, دوسری کڑی سیدہ فاطمہ, اب آؤ تیسری ذات کے پاس. ایک دن میں آقا نے سلمان فارسی کو بلایا. سلمان فارسی تھا, کہا کیا بات ہے, کہا جاؤ میری بیٹی کو بلا. سلمان فارسی کہتے ہیں میں جانے لگا. میں نے آقا سے کہا کیا بات ہے, کہا ساری دنیا کو خدمت گزاری کا سامان دو, جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو بلا. سلمان فارسی سیدہ طیبہ طاہرہ کے مقام میں دروازے میں دستک دیا, سیدہ نے دروازہ کھولا. سلمان فارسی اندر آؤ. یا سیدہ میں آیا نہیں ہوں, نبی نے بھیجا. سیدہ مسکرا کے بولی آقا نے بھیجا ہے تو ضرور کوئی معاملہ, کیونکہ سیدہ جانتی تھی کہ مصطفیٰ اپنی مرضی سے نہیں بولتے. جب بھی بولتے ہیں فرمان خدا. سیدہ کہتی ہیں سلمان فارسی کیسے آنا ہوا, کہا کہ کہیں نے آپ کیا مصطفیٰ جان احمد ساری دنیا کو خدمت گزاری کا سامان دے. آپ کو یاد کیا ہے. سیدہ اٹھتی ہے, سلمان فارسی نے دیکھا. سیدہ اٹھتی ہے, ایک چادر نکالتی ہے. جس چادر کو سیدہ طیبہ طاہرہ نے, عابدہ زاہدہ نے, عالمہ فاضلہ نے ایک تو پیون نہیں تقریباً 72 پیون لگا کر چادر تیار کیا تھا. اللہ اکبر اللہ. اس چادر کو نکالا, اس چادر نے کوئی نور ہوا لپیٹنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں پہنچی. جیسے سیدہ پہنچی دروازے میں دستک آقا نے دروازہ کھولا. سیدہ کو دیکھا, آقا مسکرانے لگے, پیشانی فاطمہ کا بوسہ دیا, سیدہ کو بٹھایا. سیدہ نے کہا آقا یاد کیا, کہا ہاں بیٹی میں نے یاد کیا. کہا کس لیے, کہا ساری دنیا کو خدمت گزاری کا سامان دے رہا ہوں. اللہ اکبر. سیدہ نے کہا آقا مجھے بھی دے دو. کہا بیٹی سب کو دوں گا مگر تمہیں نہیں دوں گا. کہا مجھے کیوں نہیں دیا جائے گا. کہا بیٹی کل میری امت کے لوگ غریب ہوں گے. ان کو جب معلوم ہوگا کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو خدمت گزاری کا سامان دیا. کاش ہمارے ماں باپ بھی امیر ہوتے تو ہمیں بھی سامان ملتا. ہاں بیٹی آئی ہو تو ایک عمل ایسا دے رہا ہوں جو خدمت گزاری کے سامان سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ نے فرمایا آقا جلدی عطا کریں. کہا بیٹی کیا بات ہے. کہا فجر سے ظہر تک, ظہر سے عصر تک, عصر سے مغرب تک, مغرب سے عشاء تک, عشاء سے فجر تک کام کرتے کرتے آنکھوں میں آنکھیں سوج جاتی ہیں, پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں, ہاتھ سوج جاتا ہے, بدن دکھنے لگتا ہے. اگر کوئی خدمت گزاری کا سامان مل جاتا تو فاطمہ کو آرام مل جاتا. آقا نے فرمایا بیٹی تمہیں سامان نہیں دوں گا, ایک عمل دے رہا ہوں تو سامان دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہو. آقا اس عمل کیا ہے, توجہ کے ساتھ سنیے. سبحان اللہ. عمل ہے بڑا مقبول عمل ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ کے لیے آقا نے فرمایا بیٹی ایک کام کرو, فجر کی نماز پڑھ لینا, ظہر کی نماز پڑھ لینا, عصر کی نماز پڑھ لینا, مغرب کی نماز پڑھ لینا, عشاء کی نماز پڑھ لینا, جب جس طرح پر جانا تو یہ عمل کر لینا. حضور کون سا عمل. کہا 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر پڑھ لینا. صبح سے شام تک کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. واہ واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان مصطفیٰ. یہ تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں جو اس تسبیح کو پڑھے گا مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک اس تسبیح کے پڑھنے والے کو اندر نہ. واہ. اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے. کیا فیض لینا ہے تو اس تسبیح پہ عمل کیجیے. آگے بڑھ جائیے, بڑی پیاری بات بتانے جا رہا ہوں. سیدہ طیبہ طاہرہ کے تعلق سے سلمان فارسی نے کہا ایک ہیرے کا ٹکڑا جو چادر میں لپیٹی تھی 72 پہ بند والی چادر میں, اس ہیرے کے ٹکڑے کو نکالا. یہ ٹکڑا کون ہے جانتے ہو؟ امام حسین. واہ. صاحب کا سو تصنیف ہم جیت گئے, بیر پودا ہوئی میدان میں کم جیت گئے. وہ جو ہلکا سا تبسم تھا لبے اصغر پر, اس تبسم کا یہ مطلب تھا کہ ہم جیت گئے. واہ واہ واہ.
ये मतलब था कि हम सलमान फारसी ने ही एक ढोले को निकाला, नबी के गोद में दे दिए, हुसैन नाना के आगोश में। वाह, नाना चाहने था इन्हें कान में अगामत, अजान आवाज आई, हुसैन ये नाना की आवाज है। सुभान अल्लाह। लबे हुसैन से जवाब, आका हुसैन परेशान मत होइए, आवाज नबी की है तो कान हुसैन। वाह, सैयदा तैयबा ताहे आंखों ही आंख में मिलाकर बातों हम। बेटा हुसैन तुम्हारी माँ ने तुम्हारी परवरिश 72 पेवन वाली चादर ओढ़ के किया, लिहाजा शहजादे दुनिया के सारे अदब को भुला देना, मगर 72 के अदब को ना भुलाना। सैयदा तैयबा ताहे आबदा ज़ाहिदा अपने लाल को ना। सुभान अल्लाह। बेटे ये 72 के अदब को ना भुलाना, एक वसीयत तो ये, दूसरी वसीयत तुम्हारी माँ को नमाज से बड़ा प्यार है, तुम्हारी माँ को नमाज से बड़ी वसीयत है, तुम्हारी माँ को सत्ता से बड़ा लगा, तुम्हारी माँ के नमाज के आगे अल्लाह की बनाई हुई वो रात छोटी पड़ जाती है। अल्लाह, फातिमा दुआ कर दी, मौला तूने इतनी रात छोटी क्यों बनाई, फातिमा का तो सजदा नहीं अदा। शहजादे मैं तो दुनिया से चली जाऊं, मगर एक वसीयत ये कि सारे अदब को भुला देना, 72 के अदब को। दूसरी वसीयत ये तुम्हारी माँ को नमाज से बड़ा प्यार, जाते जाते सज्जे की तरफ छोड़ कर जाए। शहजादे एक सजदा ऐसा अदा करना, इस सजदे की बरकत से फातिमा की सजदे की तड़प को पूरा कर दिया। वाह, सजदे की बरकत से फातिमा की सजदे की कशिश को पूरा कर दिया। लबे हुसैन ने आवाज दी, अम्मी जान परेशान मत होइए, मैं वादा करता हूँ कि सारे अदब को भुला दूंगा, 72 को नहीं भुलाऊंगा। दूसरी वसीयत ये, अम्मी जान नमाज का तो मामला ये, लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, मैदानों में नमाज पढ़ेंगे, खरियान में नमाज पढ़ेंगे, अम्मी जान वक्त आया तो करबला के रेगिस्तान में आपका शहजादा नमाज पढ़। वाह वाह, अम्मी जान सजदे क़यामत तक होंगे, मगर सबका मियाँ वाला अलग है। किसी के सजदे पर सिद्दीक़ अकबर को नाज, किसी के सजदे पर फारूक आज़म को नाज, किसी के सजदे पर उस्मान गनी को नाज, मौला अली को नाज। मगर अम्मी जान आपका लाडला हुसैन वादा करता है, जब ज़मीन करबला में आपके लाल का सजदा होगा तो सारे इंसान को इंसान करबला कहेंगे। ऐसी सजदे का जो कोई जवाब नहीं, ऐसा सजदा कि जिस सजदे पर सिद्दीक़ अकबर को नाज, सिद्दीक़ीन भी नाज करेंगे, फारूक आज़म भी नाज करेंगे, शोधा भी नाज करेंगे, सालिहीन भी नाज करेंगे। अम्मी जान आपका लाडला ऐसा सजदा करेगा जिस सजदे पर सबको नाज होगा, हद तो ये है रब को भी नाज होगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सजदे इमाम हुसैन। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा मत मानो। शहीद जिंदा है। अब आप कहोगे मौलाना हम ऐसे नहीं मानेंगे, आपको तहकीक बताइए जिंदा कैसे है। हुसैन जिंदा है, दस्तूर जिंदगी की जोर से जोर से जोर से। हुसैन के नाम पर तो पत्थर भी बोलते हैं, और जोर से बोलो। हुसैन जिंदा है, दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। आप कहोगे मौलाना शहीद जिंदा कैसे है, सुनो तवज्जो के साथ। 1857 में शहीद जिंदा कैसे है, तवज्जो के साथ सुनिए। मोहब्बत से कह दो या हुसैन, या हुसैन, पूरा मजमा हाथ उठा कर बोलो या हुसैन, या हुसैन। 1857 में कानपुर शहर में, हिंदुस्तान में एक शहर कानपुर है, उसी शहर में विक्टोरिया की हुकूमत ने जन्म लिया। मैं ये बता रहा हूँ कि शहीद जिंदा कैसे कहना है भाई। 1857 में विक्टोरिया की हुकूमत ने जन्म लिया कानपुर शहर में, सिपाहियों को फैला दिया। का पता करो इस शहर में सबसे ज्यादा बड़ी खूबसूरत इमारतें कौन सी है, और ये पता करो कि सड़क के किनारे, रोड के किनारे सबसे ज्यादा कौन सी इमारत है। सिपाहियों ने जब पता लगाया तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह का घर मुसलमानों का इबादत खाना मस्जिदें बहुत, सड़क के किनारे किनारे मस्जिदें बहुत थी। सिपाहियों ने जाकर हुकूमत को खबर दिया कि यहाँ सड़क के किनारे जो इमारत है वो मस्जिद ज्यादा थी। विक्टोरिया के हुकूमत ने ऐलान किया, अपने सिपाहियों से कहा जाओ मेरी तरफ से ऐलान कर दो कि हुकूमत का ऐलान है कि मस्जिदों को अलग हटा लो, यहाँ से हटा लो, इसलिए हुकूमत का ऐलान है इस शहर को बड़ा करना है, क्लीन बनाना है, खूबसूरत बनाना है, गार्डन बनाना है, लाजवाब बनाना, लिहाजा मस्जिदों को यहाँ से हटा लो। विक्टोरिया सिपाहियों ने जब ऐलान किया तो बड़े बड़े चौधरी लोग थे, बड़े बड़े अरबपति थे, करोड़पति थे, पदमपति थे, बड़े बड़े नमाजी हाजी सब बड़े बड़े इबादत गुजार थे, मगर कोई सामने ना आया। ऐसे मौके पे थोड़ी सामने कोई आएगा।
हाँ, बताया जाता है 1857 में कि मुसलमानों के बच्चे, चच्चे नहीं बच्चे, 15 साल के अंदर के उम्र के, कोई 14 साल का, कोई 13 साल का, कोई 12 साल का, कोई 10 साल का, कोई 9 साल का, कोई 8 साल का, कोई 5, सैकड़ों बच्चे अपने अपने मकानों से निकल गए, अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों की दीवार से लिपट गए। वाह 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 वाह। मस्जिदों के दीवार से लिपट गए। विक्टोरिया के सिपाहियों ने कहा, बच्चों तुम क्या करने आए हो? का जान मांगो तो जान दे दे, अरे माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी न होगा नबी का चाहो जला। वाह वाह। तुम जान मांगो तो सब कुछ दे देंगे, मगर हमारे रहते हुए मस्जिदों पर आँच आ जाइए तो हो ही नहीं सकता। मुसलमानों, मैं तुम्हारे लिए एक नसीहत में इस बार बता के जा रहा हूँ। तुम बड़ी फिक्र करते हो कि वो मस्जिद का क्या हाल होगा, बाबरी मस्जिद का क्या हाल होगा, ये मस्जिद, मैं तुम्हें बता दूं? अरे बोलो। गौसे आजम फरमाते हैं, बिला उज़्र जानबूझकर जिसने फजर की नमाज छोड़ा उसने एक मस्जिद को ढाया। अल्लाह अकबर अल्लाह। तुम दुनिया की मस्जिदों को फिक्र करते हो, तुम जो रोज मस्जिद ढा रहे हो उसका क्या हाल है? अल्लाह। बनते हो इमाम हुसैन के चाहने वाले, हुसैनी बनना है तो बनकर दिखाओ। बेश। अब हुसैनी जानते हो किसको कहा जाता है, बता दूं? हाँ, कल मेरे जाने के बाद भले बात कड़वी लगेगी मगर तन्हाई में सोचना, इमाम हुसैन के गुलाम तो गुलामियत का पट्टा गले में। बेशक। खुदा की कसम, यहाँ भी कामयाब, कब्र में भी कामयाब, हश्र में भी कामयाब हो जाओगे। सुभान। मगर गुलामी का पट्टा डालना तो आसान है, निभाना बहुत। आज हमारा आपका मामला क्या है? अगर कोई तुम्हारे बच्चों के एक हाथ मार दे, तुम क्या करोगे? बोलो, सही सही बताना। तुम डबल टिबल मारोगे, और ज्यादा ताकतवर मोहल्ले वाले, तेरी औकात कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? यही कहेगा आदमी। हुसैनी बनना है। इमाम हसन के सामने एक आदमी आया, सुनो बड़ी प्यारी बात है। इमाम हसन के सामने एक आदमी आया, इमाम हसन के बाप को गालियां देने लगा, मौला अली को गालियां देने लगा। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा से गालियां दे रहा। इमाम हसन मुस्कुरा रहा। अल्लाह। इमाम हसन ने अपने खादिम को बुलाया, कहा, देखो ये 2-3 घंटे से मेरे बाप को गाली दे रहा है, बेचारा थक गया होगा, प्यासा होगा, जाओ मेरे घर से मटके से पानी लाओ। हाय हाय हाय। हुसैनी बनना है तो गले में पट्टा डालो और निभाओ उसको। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खादिम गया, पानी लाया, पानी पिलाया। अब तो ताज़ा हो गया, जब फिर गालियां देना शुरू कर दिया। दोपहर हो गई, इमाम हसन ने अपने खादिम से कहा, देखो ये भूखा होगा, जाओ मेरे घर में जो दस्तरखान में खाना रखा है इसको खिला दो, ताकि खाना खाने के बाद फिर गालियां देना शुरू कर। अल्लाह। कहानी नहीं बता रहा हूँ मैं। क्या कहना भाई? इमाम हुसैन के से तुम मोहब्बत करते हो, हुसैनी बनना चाहते हो तो ऐसे बनो बहुत खूब। कि जिस गली से निकलो, गली से नहीं, अरे कब्र में भी पहुंचो तो फरिश्ते सवाल बाद में करे, पहले कह दे ये तो गुलाम हुसैन है, ये तो गुलाम अली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसे बनो हुसैनी। इमाम हसन का खादिम गया, खाना लाया, खाना खिलाने के बाद गालियां देने लगा। शाम हो गई, इमाम हसन ने अपने खादिम को बुलाया, कहा, देखो थक गया होगा, इसको जाओ मेरे यहाँ मकान में बिस्तर लगा दो, सो जाए। हाय हाय अल्लाह। चैन की नींद सो गया। सुबह हुई, तुम खादिम से कहा नाश्ता करा दे ताकि फिर गालियां। सुबह हुई, नाश्ता करा दिया गया, फिर गाली देने लगा। दोपहर हो गई, इमाम हसन ने अपने खादिम से कहा, इससे पूछो कि भाई अपने मंजिल पे जाएगा, कहीं जाएगा तो पैदल जाएगा कि सवारी से जाएगा? पूछा गया तो कहा मेरे पास सवारी नहीं। इमाम हसन ने खादिम को भेजा घोड़ा, कहा भाई इसको घोड़ा दे दो ताकि मंजिल तक पहुंच जाएगी, पैदल ना जाने पाए। वाह वाह वाह। घोड़ा दे दिया। अब जब घोड़ा देने के बाद जाने लगा, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खादिम को बुलाया, कहा इससे पूछो कि रास्ते के लिए कुछ खर्चा है? हाय हाय। वाह वाह। रास्ते के लिए कुछ सामान है कि नहीं? उसने कहा कुछ नहीं। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जेब से पैसा कालो, रास्ते के लिए तुम्हारा खर्चा, मंजिल तक पहुंच जाओ। अल्लाह अल्लाह। वो घोड़ा लेके, घोड़ा में बैठ कर चंद कदम चला था, 5 मिनट के बाद घोड़ा दौड़ा के लाया वापस। अल्लाह। इमाम हसन के कदमों पे गिरा दिया, कहा, या हसन, हमने जिस बात की तारीफ कुरान में सुना था, आज हमने निगाहों से सुभान अल्लाह सुभान। दावा करता हूँ कि क़यामत तक आप जैसा सादी हो सकी पैदा ही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। ये वही लोग हैं जिनके बारे में कुरान कहता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु युज़हिबकुम अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। वाह वाह वाह। अब नहीं बोलोगे तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वही लोग हैं। हुसैनी बनना है तो खुलूस पैदा करो,
हुसैनी बनना है तो नफरत का जनाजा निकालो, हुसैनी बनना है तो अदावत का जनाजा निकाल लो, हुसैनी बनना है तो बुग़्ज़ का जनाजा निकाल लो। गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, जिसको इमाम हुसैन का आशिक बनना है अपने कल्ब से हसद का जनाजा निकाल दे, कुदरत का जनाजा निकाल दे, बुग़्ज़ का जनाजा निकाल दे, अदावत का जनाजा निकाल दे। गंदगी निकालना तुम्हारा काम है, तुम्हारे सीने में इसके हुसैन का चिराग जलाना गौसे आज़म का काम है। अब्दुल कादिर जिलानी नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान पंजतन पाक कॉन्फ्रेंस, गुलामाने मुस्तफा, मसलके आला हज़रत। अल्लाह अल्लाह, इमाम हसन की बात हो गई, अब एक साथ बाकी। जी जी जी, तो से बोलो। सीरत मशरिक़ैन लिखा, कल्ब ज़हरा का चैन लिखा, हमने कागज़ पे रख दिए आंसू, लोग समझे हुसैन लिखा। तमाम फिल्मों से तब हो चुका बचा, नहीं बोलोगे? हयात मौत की कश्ती में अब रहा क्या, से हुसैन तो कुरान पाक पढ़ता है, यजीद सोच में गुम हो के बेकटा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेकटा क्या है? वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत करबला के मैदान में चलते हैं। वाह, पंजतन पाक कॉन्फ्रेंस है, जी जी है ना, तो अब चली जा, अब आइए उस मोड़ पर जिसे इमाम, हाँ कानपुर, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अरे वाह अल्लाह सलाम, सुभान सुभान अल्लाह बोल दो, सुभान। और बड़ी आवाज से। जब सुबह हुई तो सबने कहा सुभान अल्लाह सुभान। वाह वाह, जोर से बोलो। देखते भी हो, अगर कोई सोने लगे उसके कान में जोर से सुभान अल्लाह बोलो, 50 रुपए हमसे ले जाना। कि जब सुबह हुई तो सबने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, में आए महबूब खुदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। विक्टोरिया के सिपाहियों ने जाकर बताया, वाह वाह वाह, का सरदार अल्लाह सलाम, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, हुसैन के नाम पर वही देता है जो हुसैन का वफादार हो। वाह 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 वाह, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गुलामाने इमामे हुसैन, शान पंजतन पाक कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम जनाब राही वस्तवी, मसलके आला हज़रत। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। सुभान अरे बाबू, मौके का फायदा मत उठाओ, बैठ जाओ। हाँ ना, मौके का फायदा है। सुभान, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बुजुर्गों की ताजीम करना चाहिए, बता दूं क्यों? अरे बोलो जी। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए, आका कोई ऐसा रास्ता बता दे जिसमें मौत नहीं। मौत सबको आनी है, आका फरमाते एक रास्ता है, मौत भी सलाम करके चली जाए। बेशक। बता दूं कि बाद में बताऊं? बता दूं? हाँ, ऐसी बात तो जरूर सुनोगे। अच्छा एक बात ऐसी बताना, कोई आदमी मरना चाहता है? सही बताना, मरना तो छोड़ो, कोई आदमी बुढ़ा नहीं होना चाहिए। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, मैंने कहा कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन एक बूढ़ा खड़ा होकर मौलाना, जब हमको जन्नती में नहीं जाना तो जलसे में आने से फायदा क्या? आप बेदार हो ना? हाँ, अभी नहीं बेदार हो गए तो आ गए हैं बेदार करने। ये तो उनको बेदार किए हैं जो कई कई साल से बेदार नहीं। क्या कहना, सुभान अल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात के बड़े कीमती हाल है ना। सुभान अल्लाह, अल्लाह इनके सदक़े में हम सबको दौलत दारैन की नेमतों से माला माल। आमीन आमीन। विक्टोरिया के सिपाहियों ने जाकर सरदार से बताया, क्या बात? सरदार बड़े बड़े तो नहीं, वहां तो मुसलमानों के बच्चे मस्जिदों से लिपटे हुए हैं। विक्टोरिया ने कहा कि जाओ समझाओ उनको, अगर समझ जाए तो ठीक है, वरना मशीन से भून दिया जाए। सुनो शहीद जिंदा कैसे, सुन लोगे ईमान ताजा होगा। विक्टोरिया के सिपाहियों ने आकर बच्चों को समझाया। कानपुर शहर में 1857 की बात है। विक्टोरिया के सिपाहियों ने कहा बच्चों हट जाओ, तो तुम्हारे चच्चे नहीं आए, बड़े हैं, तुम क्यों फालतू बजान दो? कहा कुछ नहीं, कोई आए या ना आए, हम तो नबी के गुलाम हैं,
हमारी जिंदगी में हमारे रहते हुए मस्जिद को कोई आंख उठा कर देखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जान तो देंगे मगर मस्जिद पर हाथ नहीं आने देंगे। विक्टोरिया के कहने पर हुकूमत के सिपाहियों ने मशीन उठाया, सैकड़ों बच्चों को भून दिया, 250-300 बच्चों को शहीद कर दिया गया, एक मैदान में दफना दिया गया। एक मैदान में दफनाने के बाद मुकदमा चला। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 6 महीना, शहीद जिंदा है। फैसले का जब वक्त आया, तारीख पर तारीख आई, मुसलमानों को बुलाया गया। जज बैठा, जज ने सबसे पहले मुसलमानों को बुलाया, मुसलमान की तरफ से जो गवाह थे उनको बुलाया गया। क्या बताओ क्या बात है? मुसलमानों ने कहा हमारे सैकड़ों बच्चों को हुकूमत ने गन मशीन से भून दिया है और फलाल जमीन में दफना दिया है। जज कहता है मुसलमानों ने बात बताओ, तुम्हारे बच्चे अल्लाह के नाम पर शहीद हुए। अल्लाह अकबर अल्लाह। जज कहता है तुम्हारे बच्चे अल्लाह के नाम पर शहीद? हाँ हाँ, कहा हमने सुना है तुम्हारा कुरान कहता है कि जो अल्लाह के नाम पे मरता है वो मरता नहीं, जिंदा। सुभान अल्लाह। बच्चों के बाप ने कहा कि हमारी आंखों ने, सिपाहियों ने, हमारी आंखों के सामने विक्टोरिया के सिपाहियों ने गन मशीन से भूजा है। जज कहता है कि सुनो, अगर तुम्हारा कुरान सच्चा है तो मैं एक बात कहूंगा। कहा क्या बात है? कहा मशीन बुलाया जाए, मशीन बुलाई जाए, बड़े बड़े गवाह वकील को बुलाया जाए, सारे लोगों को बुलाया जाए और सारे बच्चों की कब्र से मिट्टी निकाली जाए। 6 महीना हो गया। अगर तुम्हारा कुरान कहता है कि शहीद जिंदा है तो ये बच्चे जिंदा होंगे, मरेंगे नहीं। अगर तुम्हारा कुरान सच्चा है तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि तुम्हारे बच्चे जिंदा होंगे, और अगर बच्चे जिंदा निकले तो मैं भी वादा करता हूँ, मैं भी कलम पढ़ूंगा, मेरे बच्चे भी पढ़ेंगे, मेरी नस्ल भी पढ़ेगी और कलम चलाकर चला जाऊंगा कि मुसलमान भी जिंदा, मुसलमान का ईमान भी जिंदा, मुसलमान का कुरान। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब बेकार। बताया जाता है बड़े बड़े दानिशवरों को बुलाया गया, बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े एसपी, कलेक्टर, डीएम, सब सारे लोग आने के बाद मशीन बुलाई गई। मशीन बुलाने के बाद दफनाए हुए बच्चों को कब्र से मिट्टी निकाली गई। हजारों की तादाद में लोग खड़े थे, बच्चों की कब्र को खोला गया। खोलने के बाद सारे लोगों ने क्या देखा कि जिस तरह वो बच्चे जिंदगी में आपस में खेला करते थे, आज वो सारे बच्चे अपनी अपनी कब्रों में खेलते नजर आ रहे हैं, अपने कब्रों में खेलते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान बंजदनबा कॉन्फ्रेंस, गुलामान इमाम हुसैन, शान इमाम हुसैन। शहीद जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा ना, जो हुसैन के नाम पर बोलेगा वो कब्र में भी बोलेगा। बेशक। जमीन करबला पर फातिमा के फूल बिखरे हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जमीन करबला पर फातिमा के फूल बिखरे हैं। शहीदों की ये खुशबू है कि सब जंगल महकता है। वाह वाह वाह। चलिए करबला की सरजमीन पे शान पंजतन पाक में आने वालों, अपने अपने मुकद्दर पे नाज करो। अल्लाह तुम्हें शहीद आजम के सदक़े से फैज़ याफ्ता करे। आमीन। करबला का मैदान है, बस बाद शहादत की कुछ झलक आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इन उलमा, इन खुतबा, इन नौकबा, इन शोरा के सदक़े में मुझे हक बोलने पहले मुझे, बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ज़मीन करबला को देखकर मखदूमा ज़ैनब कहती हैं, ऐ ज़मीन करबला ये तो बता क्या हो गया। ऐ ज़मीन करबला ये तो बता क्या हो गया। बेज़बान से तेरी गोदी में कैसे सो गया। वाह वाह। मखदूमा ज़ैनब फरमाती हैं, इमाम अली मकाम की शहादत के बाद, इमाम अली मकाम के शहादत के बाद रोया कौन नहीं, जमीन रोई है, आसमान रोया है। बास किताबों में आता है आसमान से खून की बारिश हुई है। मखदूमा ज़ैनब की सालारी में यह काफिला बड़े सबो तहम्मुल के साथ लाशों पे पहरा दे रहा है। मखदूमा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, एक ऐसी शाम कोई इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछे। एक ऐसी शाम कोई मखदूमा सकीना से पूछे। रात का आधा हिस्सा गुजरता है, इमाम की शहादत के बाद एक परिंदा आता है,
बास किताबों में कौवे का जिक्र है। वो परिंदा आने के बाद मेरे इमाम की लाश के करीब बैठ गया। अपने चेहरे पर इमाम अली मकाम की शहादत के बाद चेहरा खून चेहरे में पलटा है और उड़ता है, करबला से उड़ता है, उड़ते उड़ते मदीना शरीफ पहुंचता है। मदीना में हजरत फातिमा सुगरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मकान पर जाकर बैठकर खबर देता है। अपनी आवाज में ये कहता है, जिनके पेशानी को नबी चूमा करते थे, जिनकी पेशानी को नबी सूखा करते थे, करबला के मैदान में जालिमों ने शहीद कर दिया। फातिमा सुगरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, मैं ज़िक्र अस्कार से फारिग होने के बाद देखा अचानक में एक परिंदा खबर दे रहा है। वो जो पेशानी बोसा गाहे नबी थी, करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। मखदूमा सुगरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है, ओ परिंदे तूने क्या खबर दिया है? अरे खबर ही देना था तो मेरे भैया अली असगर के आने की खबर देता, देना ही था तो इमाम अली अकबर की आने की खबर देता, देना ही था तो मेरे बाप इमाम अली मकाम की जिंदगी की खबर देता। ये तू क्या खबर दे रहा है? इमाम अली मकाम करबला के मैदान में शहीद कर दिए गए। मखदूमा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि रात का आधा हिस्सा गुजर गया, इन जालिमों ने अपने अपने चाहने वालों की लाश को जमा किया, मगर हुसैन के गुलामों की लाश को करबला के मैदान में ऐसे ही छोड़ दिया। मखदूमा ज़ैनब बड़े ही सब्र तहम्मुल के साथ इमाम ज़ैनुलाब्दीन की सालाही में ये काफिला लाशों पे पहरा दे रहे हैं। रात का आधा हिस्सा गुजरता है, 3 हिस्सा गुजरने के बाद तहज्जुद का वक्त आता है। एक खातून मखदूमा ज़ैनब फरमाती है कि अचानक एक नकाबपोश की आमद होती है। करबला का मैदान है, मखदूमा ज़ैनब के साथ सामने आकर वो खड़े हो जाते हैं। पूछते हैं, ज़ैनब वो किसकी लाश है? कहा हबीब इब्ने मज़ाहिर की लाश है। कहा उसके बाजू में किसकी लाश है? कहा मुस्लिम बिन नौसजा की लाश है। कहा उसके बाजू में किसकी लाश है? कहा वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी की लाश है। कहा वो किसकी लाश है? कहा ओनो मोहम्मद की लाश है। कहा वो किसकी लाश है? कहा हजरत अब्बास अलमदार की लाश है। कहा यह किसकी लाश है? कहा हजरत इमाम कासिम की लाश है। कहा उसके बाजू में किसकी लाश है? कहा ये इमाम अली अकबर की लाश है। कहा यह किसकी लाश है? कहा वो भैया अली असगर की लाश है। कहा जिनके पास तुम बैठी हो ये किनकी लाश है? मखदूमा ज़ैनब अपने भाई इमाम अली मकाम के लाश से लिपट गई। कहा ये मेरे भाई इमाम अली मकाम की लाश। जाने लगे। मखदूमा ज़ैनब ने चेहरे नकाब पकड़ लिया। ए अल्लाह के बंदे तुम कौन हो? इस गरीबुल वतनी में, इस सन्नाटे रात में, इस करबला के मैदान में आना था तो उस वक्त क्यों नहीं आए जब मेरे आका इमाम हुसैन को शहीद किया जा रहा था? उस वक्त क्यों नहीं आए जब अली अकबर को शहीद किया जा रहा था? उस वक्त क्यों नहीं आए जब भैया अली असगर को शहीद किया जा रहा था? उस वक्त क्यों नहीं आए जब औनो मोहम्मद को शहीद किया जा रहा था? उस वक्त क्यों नहीं आए जब वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी को शहीद किया जा रहा था? उस वक्त क्यों नहीं आए जब इमाम कासिम को शहीद किया जा रहा था? उस वक्त क्यों नहीं आए जब हबीब इब्ने मज़ाहिर को शहीद किया जा रहा था? उस वक्त क्यों नहीं आए जब मुस्लिम बिन नौसजा को शहीद किया जाए? आप कौन हो? अपना चेहरा दिखाते जाओ। मखदूमा ज़ैनब कहती है, जैसे ही मैंने चेहरे से नकाब हटाया तो मालूम ये हुआ वो ज़ात कोई मामूली ज़ात नहीं बल्कि आमना कहलार रसूल हाशिमी तशरीफ लाए थे। कहा ज़ैनब मैं ये देखने आया था कि जिस तरह मेरा हुसैन इम्तिहान में कामयाब होकर चला गया उसी हुसैन की तुम बहन ज़ैनब हो। मैं ये देखने आया था कि तुम लाश पर किस सब्र तहम्मुल के साथ पहरा दे रही हो। फातिमा की औलाद फातिमा की बेटी मखदूमा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, ये लाश ये उन्वान था मेरे भाई इमाम अली मकाम की शहादत का। अल्लाह अल्लाह सुबह का सितारा नमूदार होता है। इन जालिमों ने क्या किया? इमाम अली मकाम के जानवरों को ज़िबा किया, गोश्त पकाया, खाने लगे, गोश्त कड़वा हो गया। सुबह का सितारा थराता हुआ नमूदार निकल होता है। 11 की सुबह निकलती है। एक ऐसी सुबह कोई भी इमाम ज़ैनुलाब्दीन से पूछे, एक ऐसी सुबह कोई हज़रत उम्मे रबाब से पूछे, एक ऐसी सुबह कोई सैयदा सकीना से पूछे। अब करबला के मैदान से ये नूरानी काफिला सब्र तहम्मुल के साथ आगे जाने वाला। मखदूमा ज़ैनब की सालाई में ऊँट की नंगी पुश्तों पर इनको बिठाया गया। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन इनके सदक़े में गुनहगारों को बख्शिश फरमाएगा। इनके सदक़े में गुनहगारों को चादर तदहीन नसीब होगी। आज उन्हीं की औलाद को ऊँट की नंगी पुश्तों पर बिठाया जा रहा है। करबला के पास से इमाम अली मकाम का ये नूरानी काफिला जैसे एक मंजिल
आगे बढ़ा था। एक खातून थी जिसका नाम फिजा था, उसने जब देखा इमाम के घर का ये नूरानी काफिला जा रहा है, ने अमर इब्न साद से कहा, ये सर किसका है? हुसैन इब्न अली का सर। ये औरतें कौन है? ये उनके घर की खवातीन इस्लाम है। कहा एक काम करो, इन औरतों को सवारी से नीचे उतारो। कहा क्या काम है? कहा मुझे कुछ सामान पेश करना है। पानी का प्याला पेश किया, कुछ खाने का सामान पेश किया। मखदूमा ज़ैनब नीचे आती है। कहा फिजा एक बात बताओ, तुमने हमारे साथ ये जो मेहमान नवाजी का काम किया है, एक बात बताओ तुमसे हमारा रिश्ता क्या है? तुमसे हमारा क्या रिश्ता है? तुमने इस गरीबुल वतनी में हमारे साथ मेहमान नवाजी का सामान पेश किया है। हम दुआ करते हैं कल क़यामत के दिन तुम्हें नाना चांद के हाथ से कासा का प्याला दिलाया जाएगा। फिजा कहती है ए मखदूमा आप क्यों पूछ रही हो? मखदूमा ज़ैनब कहती है ए फिजा जल्दी बताओ तुमसे हमारा रिश्ता क्या है? तुमने हमारे साथ ऐसे मौके पे ये मेहमान नवाजी का सामान क्यों पेश किया? वो फिजा कहती है मैं ये कुछ नहीं जानती कि तुमसे हमारा रिश्ता क्या है। हाँ मैं इतना जरूर जानती हूँ, किसी जमाने में मैं मखदूमा फातिमा के घर के बर्तन धुला करती थी, मखदूमा फातिमा के घर में झाड़ू दिया करती थी। इतना कहना था, मखदूमा फातिमा का नाम सुना मखदूमा ज़ैनब की पलकें भीग जाती है। सैयदा ज़ैनब फरमाती है ए फिजा एक बात बताओ, उस जमाने की कोई बात तुम्हें याद है? तो फिजा कहती है हाँ मुझे एक बात याद है। कहा क्या याद है? कहा फातिमा की गोद में एक बेटी थी जिसका नाम ज़ैनब था, उसको मैंने अपनी गोद में खिलाया था और खिलाने के बाद मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ा पेश किया था, मौला जब ये बेटी बड़ी हो जाए तो मरने से पहले इतना कर्म करना कि इस नूरानी चेहरे की ज़ियारत सही नसीब हो जाए। इतना कहने के बाद फिजा मखदूमा ज़ैनब की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। कहा ए और बताओ तो सही तुमसे फातिमा का रिश्ता क्या है? तुम क्यों मुझसे पूछती हो कि हाँ फातिमा के घर की कोई बात बताओ? फिर हजरत मखदूमा ज़ैनब कहती है कि जानती हो तुम हमसे क्यों पूछती हो कि हाँ अपना नाम बताओ? कहा मैं तुम्हारी पेशानी से फातिमा का नूर देख रही है, तुम्हारी पेशानी से फातिमा के नूर की चमक दिखाई दे रही है। मखदूमा ज़ैनब कहती है हाँ फिजा जिस बच्ची को तुमने खिलाया था ना गोद में वो बेटी मैं ही ज़ैनब हूँ। इतना कहा अब अल्लाह अकबर वो चेहरा देखती है और फिजा की रूह तब से उस से प्रवास कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक इमाम अली मकाम का ये नूरानी काफिला, ये मुकद्दस काफिला आगे बढ़ रहा है और दुनिया को पैगाम देता हुआ जा रहा है कि हुसैन करबला में शहीद हो गए, मगर शहीद ऐसे हुए हैं कि हुसैन मरकर भी जिंदा है, यजीद मुर्दा रह, यजीद जिंदा रह के भी मुर्दा है। हुसैन का नारा कल भी लग रहा था, हुसैन का नारा आज भी लग रहा है, हुसैन का नारा इंशाअल्लाह रहते क़यामत तक जिंदगी तक नारा लगता रहेगा। इसलिए नहीं कि हुसैन करबला के मैदान में शहीद किए गए। और एक बात बता के जा रहा हूँ, हुसैन करबला के मैदान में इसलिए नहीं शहीद हुए कि हमको शहीदों का इमाम कहा जाए, हमको शहीद आजम कहा जाए, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए ये चीज अता किया है। अल्लाह की रजा के लिए भतीजों को कुर्बान किया, अल्लाह की रजा के लिए भाइयों को कुर्बान किया, अल्लाह की रजा के लिए सारे तलमंद धन को कुर्बान किया। इसलिए मौला सब कुछ तेरा है, जिंदगी तेरी अमानत है, माल तेरा ही दिया हुआ है, सब कुछ तेरा मौला। अगर तेरी रजा इसी पर है तो हुसैन एक नहीं, अगर लाखों हजारों हुसैन की औलाद हो, हुसैन के भतीजे कौन हो, तो हुसैन अजमत दीन पर, अजमत कुरान पर एक एक करके कुर्बान करता चला जाएगा। इसलिए हुसैन जिंदगी है, हुसैन सब है, हुसैन साबियों के इमाम है, हुसैन शाकियों के इमाम है। हुसैन को इसलिए इमाम साजिदीन कहा जाता है, हुसैन को इसलिए इमाम साजिदीन कहा जाता है, हुसैन को इसलिए इमाम शाकिरीन कहा जाता है। सजदे तो बहुत से लोगों ने किया, मगर खानदान का खानदान कुर्बान करके और शहादत का जाम पी ले और अल्लाह की बार में अबारगाह में उस तक ना करे, ये हुसैन है। बातों को कुर्बान करके अल्लाह की बारगाह में उस तक ना करे, वो हुसैन है। भतीजों को कुर्बान करके अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की रजा के आगे हुसैन उस तक ना करे, ये हुसैन है। हज़रत गिरामी इसी के लिए कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तल फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह कत्ल किए जाए बल्कि वो जिंदा है, हमें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। प्यारे इस्लामी भाइयों, सच्चे हुसैनी हो, नमाजी बनो, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सच्चे हुसैनी हो तो झूठ मत बोलो। एक बुजुर्ग है वो कहते हैं आशिक हुसैन वही है जो गर्दन तो कटा देगा मगर कभी झूठ नहीं बोलेगा, गर्दन तो कटा देगा मगर किसी से हसद नहीं रखेगा, गर्दन तो कटा देगा मगर किसी से नफरत नहीं करेगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, हुसैन वो है जिसकी मोहब्बत ईमान की जमानत है,
حسین وہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں، محرم کے 10 دن یا محرم کے پورا مہینے میں امام حسین کی یاد منا کر اس کے بعد بھول جائے نہیں، حسین تو وہ ہے کہ زندگی کی ہر محفل میں حسین کے نام کا نعرہ لگنا چاہیے۔ اس لیے امام حسین کی بدولت ہے نا، ایک شاعر کہتا ہے مدینہ کا جہاں نہیں ہو یہ زمین آسمان نہیں ہوگے، سنت تیرا امام حسین مسجدوں میں اذان نہیں ہوتی ہے، مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، یہ سب شہید اعظم کا صدقہ ہے۔ مدرسوں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ سب شہید اعظم کا صدقہ ہے۔ اور جاتے جاتے ایک بات اور سن لو، حسین سے محبت کرو، حسین کے نام پر تن من دن خوب لٹاؤ، اس لیے یہ حسین اعظم ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، اہل بیت کی محبت جان ایمان ہے، اہل بیت کی محبت شان ایمان ہے، اہل بیت کی محبت جان ایمان ہے۔ نماز پڑھتے ہو تو نماز میں نکھار لانا ہے تو حسین سے محبت کرو، نماز پڑھتے ہو نماز میں نور پیدا کرنا ہے تو حسین سے محبت کرو، نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھتے ہو نماز کی حفاظت کرنا ہے قیامت تک کے لیے تو حسین سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، شہید اعظم سے محبت کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کہو کہ مولانا حسین سے محبت کریں گے تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا کل قیامت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ میں نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، شان پنجتن کے کمیٹے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حسین کی محفل کو آپ نے سجایا ہے، حسین کی محفل کو آپ نے سجایا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، حسین وہ ہے جو آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھے، انشاءاللہ صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور پیارے اسلامی بھائیو، چلتے چلتے سن لو، حسین اعظم وہ ہے کہ کربلا کے میدان میں سب کچھ قربان کر دیا مگر پیغام دے دیا، اگر سچے حسینی ہو تو مکان تو بند کر دینا، دکان تو بند کر دینا، مگر کبھی مسجدوں کو ویران مت ہونے دینا، مدرسوں کو ویران مت ہونے دینا۔ اس لیے مکتومہ زینب فرماتی ہے کہ عاشورہ کی رات اگر حسین نے کربلا کے میدان میں کسی کو کچھ تعلیم دیا ہے تو وہ تعلیم قرآن کی عظمت کی ہے۔ کربلا کے میدان میں اگر حسین نے کچھ بتایا ہے تو وہ قرآن کی عظمت۔ آپ کہو کہ مولانا وہ کیسے؟ سنو، ایک بات بہت پیاری بات یاد آ گئی۔ مکتومہ زینب فرماتی ہے کہ عاشورہ کی رات کو جب میرے آقا حسین نے سب سے کہہ دیا کہ آج کی رات اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے دیا ہے، چلو سب وہ خیمے میں عبادت کرو، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے۔ مکتومہ زینب فرماتی ہے سیدہ سکینہ بابا جان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگی، بابا جان سب قرآن پڑھ رہے ہیں، امام زین العابدین قرآن پڑھ رہے ہیں، وہاب بن عبداللہ کلبی قرآن پڑھ رہے ہیں، حبیب بن مظاہر قرآن پڑھ رہے ہیں، تجا عباس قرآن پڑھ رہے ہیں، مسلم بن سجا قرآن پڑھ رہے ہیں، امام قاسم قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت امام علی اکبر قرآن پڑھ رہے ہیں، بھیا علی اصغر قرآن کی خوشبو سے مالا مال ہو رہے ہیں، تو فیضان مکتومہ زینب قرآن پڑھ رہی ہے، ام رباح قرآن پڑھ رہی ہے، سیدہ شہزادوں قرآن پڑھ رہی ہے۔ ابا جان کیا آج کی رات اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے دیا ہے؟ آقا حسین فرماتے ہیں بیٹی سکینہ، ہاں تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ سکینہ کا جملہ سنو مسلمانوں توجہ کے ساتھ۔ مکتومہ سکینہ کہتی ہے ابا جان سب قرآن پڑھ رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا ابا جان سب کو آپ نے قرآن دیا، میں شکایت نہیں کی، مگر یہ بتاؤ جب آج کی رات قرآن پڑھنے کی ہے تو سکینہ کو قرآن کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ سکینہ کو قرآن کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ میرے امام کی پلکیں بھیگ جاتی ہے، میرے امام اشکبار ہو جاتے ہیں، میرے امام فرماتے ہیں بیٹی بات ایسی نہیں ہے، تمہیں قرآن پڑھنا ہے۔ کہا ہاں ابا جان مجھے بھی قرآن پڑھانا ہے۔ اللہ اللہ قرآن لایا گیا، میرے امام کہتے ہیں بیٹی پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امام پڑھتے ہیں، امام کی بیٹی کہتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امام کی بیٹی کہتی ہے ابا جان آگے پڑھائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کی بیٹی پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے امام کہتے ہیں بیٹی پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ امام کی پلکیں بھیگ جاتی ہیں، سیدہ سکینہ دیکھتی ہیں، کہا ابا جان آپ نے حبیب ابن مظاہر کو قرآن پڑھایا، آپ کے پلکوں میں پلکیں نہ بھیگی، مسلم بن سجا کو آپ نے قرآن پڑھایا، آپ کی پلکیں نہ بھیگی، مکتومہ زینب کو قرآن پڑھایا، آپ کی پلکیں نہ بھیگی، سکینہ کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، آنسو کیوں؟ کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ میرے امام اشکبار آنکھوں سے کہتے ہیں بیٹی سکینہ بات یہ نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ حسین کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ سکینہ تم کو حسین نے قرآن کی ابتدا تو کرا دیا ہے، پتہ نہیں ختم کرا پائے گا کہ نہیں۔ مکتومہ سکینہ
اللہ کہتے ہوئے قرآن پڑھتی جا رہی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بات بہت ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ کائنات دو عالم میں حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔